ارسا جو اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنی شناخت بنانا چاہتی ہے، آخرکار اسے نوکری مل ہی جائے گی، مگر ارسا اس وقت حیران ہو جائے گی جب اسے بغیر تجربے اور نامکمل تعلیم کے باوجود اتنی اچھی جاب مل جائے گی۔ خوشی کے مارے ارسا پھولے نہیں سمائے گی، مگر انٹرویو کے فوراً بعد یہ ارسا کو پتہ چل جائے گا کہ ارسا کو یہ نوکری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ کمال صاحب کی وجہ سے ملتی ہے، تو اسے بہت دکھ ہوگا کہ کمال صاحب نے اس آفس میں اپنے دوست کو کال کر کے ارسا کو جاب دینے کا کہا ہوگا۔ ڈرامہ اب اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب دانیال کی انٹری ارسا کی زندگی میں ہونے والی ہے۔ دانیال ایزل کی ایک نئی چال ہوگی اور ایزل دانیال کو ہی ارسا کی زندگی میں آنے کا بولتی ہے۔ دانیال ہینڈسم اور چالاک لڑکا ہوگا جو ارسا کی زندگی میں آ کر ارسا کو کمال صاحب کے خلاف بھڑکائے گا اور ارسا کو کمال صاحب سے الگ کر دے گا۔ تب ایزل کی خوشی دیدنی ہوگی کیونکہ اس کی آخری چال کامیاب ہو چکی ہوگی۔ ڈرامے میں آپ سب مزید دیکھیں گے کہ ایزل کو ایزل کی خالہ کہیں گی کہ اب جو بھی کرنا ہے دھیان سے اور سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ اگر اس بار تم پکڑی گئی تو تمہارے بابا تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ بات تم یاد رکھنا۔ جس پر ایزل اپنی خالہ کو کہے گی کہ آپ بس فکر ہی نہ کریں، اس بار میں کسی کو شک بھی نہیں ہونے دوں گی، آپ بس دیکھتی جائیں میں کرتی کیا ہوں۔ اب ادھر جب ارسا بانو سے ملے گی تو بانو ارسا کو اپنی منگنی میں انوائٹ کرے گی اور کہے گی کہ اگر انسان کی شادی اگر اپنی پسندیدگی کی وجہ سے ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس انسان سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو انسان خوش نہیں بلکہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ یہ سن کر ارسا بانو کی طرف دیکھے گی اور بانو کی آنکھوں کی چمک سے اس کی خوش قسمتی پر رشک کرے گی، کیونکہ ارسا کو بھی یہی لگتا ہے کہ پیار اور اعتبار ہونا ایک رشتے میں کتنا ضروری ہے، اور سوچے گی کہ کمال صاحب تو نہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور نہ اعتبار۔ وہ بانو کو بولے گی کہ میں ضرور تمہاری منگنی میں آؤں گی۔ جب ارسا گھر پہنچے گی اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوگی تو ایزل آ کر ارسا کے پاس بیٹھ جائے گی اور ارسا سے بولے گی میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا، مجھے اس پر بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایزل کی چال میں شروعات ہوتی ہے، مگر ارسا پھر ایزل کی باتوں میں آ جائے گی۔ ایزل ارسا سے مزید کہے گی میں جب آپ کو تکلیف پہنچاتی ہوں درد میرے ہی پاپا کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاپا کی ذمہ داری ہیں، اور جب پاپا کو درد ہوتا ہے تو میری ماما کے آنسو بہتے ہیں اور میں اپنی ماما کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ ارسا جو ایزل کی ہر چال کی طرح اس نئی چال سے بھی بے خبر ہوگی، وہ حیران ہو کر ایزل کو دیکھے گی اور سوچے گی ایزل کیسے اتنا بدل گئی، کیا واقعی ایزل کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے، اور بھولی ارسا ایزل کی نئی چال میں پھنس کر ایزل کو معاف کر دے گی اور کہے گی اگر تم مجھے ماما نہیں بنا سکتی تو ہم دوستوں کی طرح اس گھر میں رہ سکتے ہیں جہاں تم مجھ سے اور میں تم سے ہر بات شیئر کر سکوں، مگر یہ سب تو ایزل کی نئی چال ہے، ارسا کو کون سمجھائے۔ جب کمال صاحب گھر پہنچیں گے تو ارسا کمال صاحب سے کہے گی کہ بانو کی منگنی ہے آج، کیا میں وہاں چلی جاؤں؟ صرف کچھ دیر کے لیے ہی جانا ہے، 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ جس پر کمال صاحب ارسا کو جواب میں نہ کر دیں گے، مگر ارسا کو اداس دے کر کہیں گے کہ صرف کچھ دیر کے لیے۔ جس پر ارسا ہاں میں سر ہلائے گی۔ کمال صاحب بولیں گے جاؤ جلدی واپس آنا۔ ارسا خوش ہو کر کمال صاحب کو شکریہ ادا کرے گی۔ ارسا جو اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنی شناخت بنانا چاہتی ہے، آخرکار اسے نوکری مل ہی جائے گی، مگر ارسا اس وقت حیران ہو جائے گی جب اسے بغیر تجربے اور نامکمل تعلیم کے باوجود اتنی اچھی جاب مل جائے گی۔ خوشی کے مارے ارسا پھولے نہیں سمائے گی، مگر انٹرویو کے فوراً بعد یہ ارسا کو پتہ چل جائے گا کہ ارسا کو یہ نوکری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ کمال صاحب کی وجہ سے ملتی ہے، تو اسے بہت دکھ ہوگا کہ کمال صاحب نے اس آفس میں اپنے دوست کو کال کر کے ارسا کو جاب دینے کا کہا ہوگا۔ ڈرامہ اب اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب دانیال کی انٹری ارسا کی زندگی میں ہونے والی ہے۔ دانیال ایزل کی ایک نئی چال ہوگی اور ایزل دانیال کو ہی ارسا کی زندگی میں آنے کا بولتی ہے۔ دانیال ہینڈسم اور چالاک لڑکا ہوگا جو ارسا کی زندگی میں آ کر ارسا کو کمال صاحب کے خلاف بھڑکائے گا اور ارسا کو کمال صاحب سے الگ کر دے گا۔ تب ایزل کی خوشی دیدنی ہوگی کیونکہ اس کی آخری چال کامیاب ہو چکی ہوگی۔ ڈرامے میں آپ سب مزید دیکھیں گے کہ ایزل کو ایزل کی خالہ کہیں گی کہ اب جو بھی کرنا ہے دھیان سے اور سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ اگر اس بار تم پکڑی گئی تو تمہارے بابا تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ بات تم یاد رکھنا۔ جس پر ایزل اپنی خالہ کو کہے گی کہ آپ بس فکر ہی نہ کریں، اس بار میں کسی کو شک بھی نہیں ہونے دوں گی، آپ بس دیکھتی جائیں میں کرتی کیا ہوں۔ اب ادھر جب ارسا بانو سے ملے گی تو بانو ارسا کو اپنی منگنی میں انوائٹ کرے گی اور کہے گی کہ اگر انسان کی شادی اگر اپنی پسندیدگی کی وجہ سے ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس انسان سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو انسان خوش نہیں بلکہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ یہ سن کر ارسا بانو کی طرف دیکھے گی اور بانو کی آنکھوں کی چمک سے اس کی خوش قسمتی پر رشک کرے گی،
کیونکہ عرصہ کو بھی یہی لگتا ہے کہ پیار اور اعتبار ہونا ایک رشتے میں کتنا ضروری ہے، اور سوچے گی کہ کمال صاحب تو نہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور نہ اعتبار۔ وہ بانو کو بولے گی کہ میں ضرور تمہاری منگنی میں آؤں گی۔ جب عرصہ گھر پہنچے گی اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوگی تو آئزل آ کر عرصہ کے پاس بیٹھ جائے گی اور عرصہ سے بولے گی، میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا، مجھے اس پر بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ آئزل کی چال میں شروعات ہوتی ہے، مگر عرصہ پھر آئزل کی باتوں میں آ جائے گی۔ آئزل عرصہ سے مزید کہے گی، میں جب آپ کو تکلیف پہنچاتی ہوں درد میرے ہی پاپا کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاپا کی ذمہ داری ہیں، اور جب پاپا کو درد ہوتا ہے تو میری ماما کے آنسو بہتے ہیں، اور میں اپنی ماما کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ I am really very sorry۔ عرصہ جو آئزل کی ہر چال کی طرح اس نئی چال سے بھی بے خبر ہوگی، وہ حیران ہو کر آئزل کو دیکھے گی اور سوچے گی، آئزل کیسے اتنا بدل گئی؟ کیا واقعی آئزل کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے؟ اور بھولی عرصہ آئزل کی نئی چال میں پھنس کر آئزل کو معاف کر دے گی اور کہے گی، اگر تم مجھے ماما نہیں بنا سکتی تو ہم دوستوں کی طرح اس گھر میں رہ سکتے ہیں، جہاں تم مجھ سے اور میں تم سے ہر بات شیئر کر سکوں۔ مگر یہ سب تو آئزل کی نئی چال ہے، عرصہ کو کون سمجھائے؟ جب کمال صاحب گھر پہنچیں گے تو عرصہ کمال صاحب سے کہے گی کہ بانو کی منگنی ہے آج، کیا میں وہاں چلی جاؤں؟ صرف کچھ دیر کے لیے ہی جانا ہے، 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ جس پر کمال صاحب عرصہ کو جواب میں نہ کر دیں گے، مگر عرصہ کو اداس دے کر کہیں گے کہ صرف کچھ دیر کے لیے۔ جس پر عرصہ ہاں میں سر ہلائے گی۔ کمال صاحب بولیں گے، جاؤ جلدی واپس آنا۔ عرصہ خوش ہو کر کمال صاحب کو شکریہ ادا کرے گی۔ عرصہ جو اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہے، اپنی شناخت بنانا چاہتی ہے، آخر کار اسے نوکری مل ہی جائے گی۔ مگر عرصہ اس وقت حیران ہو جائے گی جب اسے بغیر تجربے اور نامکمل تعلیم کے باوجود اتنی اچھی جاب مل جائے گی۔ خوشی کے مارے عرصہ پھولے نہیں سمائے گی، مگر انٹرویو کے فوراً بعد یہ عرصہ کو پتہ چل جائے گا کہ عرصہ کو یہ نوکری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ کمال صاحب کی وجہ سے ملتی ہے، تو اسے بہت دکھ ہوگا کہ کمال صاحب نے اس آفس میں اپنے دوست کو کال کر کے عرصہ کو جاب دینے کا کہا ہوگا۔ ڈرامہ اب اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب دانیال کی انٹری عرصہ کی زندگی میں ہونے والی ہے۔ دانیال آئزل کی ایک نئی چال ہوگی اور آئزل دانیال کو ہی عرصہ کی زندگی میں آنے کا بولتی ہے۔ دانیال ہینڈسم اور چالاک لڑکا ہوگا جو عرصہ کی زندگی میں آ کر عرصہ کو کمال صاحب کے خلاف بھڑکائے گا اور عرصہ کو کمال صاحب سے الگ کر دے گا۔ تب آئزل کی خوشی دیدنی ہوگی کیونکہ اس کی آخری چال کامیاب ہو چکی ہوگی۔ ڈرامے میں آپ سب مزید دیکھیں گے کہ آئزل کو آئزل کی خالہ کہیں گی کہ اب جو بھی کرنا ہے دھیان سے اور سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ اگر اس بار تم پکڑی گئی تو تمہارے بابا تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ بات تم یاد رکھنا۔ جس پر آئزل اپنی خالہ کو کہے گی کہ آپ بس فکر ہی نہ کریں، اس بار میں کسی کو شک بھی نہیں ہونے دوں گی، آپ بس دیکھتی جائیں میں کرتی کیا ہوں۔ اب ادھر جب عرصہ بانو سے ملے گی تو بانو عرصہ کو اپنی منگنی میں انوائٹ کرے گی اور کہے گی کہ اگر انسان کی شادی اگر اپنی پسندیدگی کی وجہ سے ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس انسان سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو انسان خوش نہیں بلکہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ یہ سن کر عرصہ بانو کی طرف دیکھے گی اور بانو کی آنکھوں کی چمک سے اس کی خوش قسمتی پر رشک کرے گی، کیونکہ عرصہ کو بھی یہی لگتا ہے کہ پیار اور اعتبار ہونا ایک رشتے میں کتنا ضروری ہے، اور سوچے گی کہ کمال صاحب تو نہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور نہ اعتبار۔ وہ بانو کو بولے گی کہ میں ضرور تمہاری منگنی میں آؤں گی۔ جب عرصہ گھر پہنچے گی اور گہری سوچ میں ڈوبی ہوگی تو آئزل آ کر عرصہ کے پاس بیٹھ جائے گی اور عرصہ سے بولے گی، میں نے آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا، مجھے اس پر بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ آئزل کی چال میں شروعات ہوتی ہے، مگر عرصہ پھر آئزل کی باتوں میں آ جائے گی۔ آئزل عرصہ سے مزید کہے گی، میں جب آپ کو تکلیف پہنچاتی ہوں درد میرے ہی پاپا کو ہوتا ہے، کیونکہ آپ پاپا کی ذمہ داری ہیں، اور جب پاپا کو درد ہوتا ہے تو میری ماما کے آنسو بہتے ہیں، اور میں اپنی ماما کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ I am really very sorry۔ عرصہ جو آئزل کی ہر چال کی طرح اس نئی چال سے بھی بے خبر ہوگی، وہ حیران ہو کر آئزل کو دیکھے گی اور سوچے گی، آئزل کیسے اتنا بدل گئی؟ کیا واقعی آئزل کو اپنے کیے پر شرمندگی ہے؟ اور بھولی عرصہ آئزل کی نئی چال میں پھنس کر آئزل کو معاف کر دے گی اور کہے گی، اگر تم مجھے ماما نہیں بنا سکتی تو ہم دوستوں کی طرح اس گھر میں رہ سکتے ہیں، جہاں تم مجھ سے اور میں تم سے ہر بات شیئر کر سکوں۔ مگر یہ سب تو آئزل کی نئی چال ہے، عرصہ کو کون سمجھائے؟ جب کمال صاحب گھر پہنچیں گے تو عرصہ کمال صاحب سے کہے گی کہ بانو کی منگنی ہے آج، کیا میں وہاں چلی جاؤں؟ صرف کچھ دیر کے لیے ہی جانا ہے، 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ جس پر کمال صاحب عرصہ کو جواب میں نہ کر دیں گے، مگر عرصہ کو اداس دے کر کہیں گے کہ صرف کچھ دیر کے لیے۔
जिस पर इरसा हाँ में सर हिलाएगी। कमाल साहब बोलेंगे जाओ जल्दी वापस आना। इरसा खुश होकर कमाल साहब को शुक्रिया अदा करेगी। इरसा जो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है, अपनी शनाख्त बनाना चाहती है, आखिरकार उसे नौकरी मिल ही जाएगी। मगर इरसा उस वक्त हैरान हो जाएगी जब उसे बगैर तजर्बे और नामुकम्मल तालीम के बावजूद इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। खुशी के मारे इरसा फूले नहीं समाएगी। मगर इंटरव्यू के फौरन बाद इरसा को पता चल जाएगा कि इरसा को ये नौकरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि कमाल साहब की वजह से मिलती है। तो उसे बहुत दुख होगा कि कमाल साहब ने उस ऑफिस में अपने दोस्त को कॉल करके इरसा को जॉब देने का कहा होगा। ड्रामा अब और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि अब दानियाल की एंट्री इरसा की जिंदगी में होने वाली है। दानियाल आइज़ल की एक नई चाल होगी और आइज़ल दानियाल को ही इरसा की जिंदगी में आने का बोलती है। दानियाल हैंडसम और चालाक लड़का होगा जो इरसा की जिंदगी में आकर इरसा को कमाल साहब के खिलाफ भड़काएगा और इरसा को कमाल साहब से अलग कर देगा। तब आइज़ल की खुशी दीदनी होगी क्योंकि उसकी आखिरी चाल कामयाब हो चुकी होगी। ड्रामे में आप सब मजीद देखेंगे कि आइज़ल को आइज़ल की खाला कहेंगी कि आप जो भी करना है ध्यान से और सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर इस बार तुम पकड़ी गई तो तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, ये बात तुम याद रखना। जिस पर आइज़ल अपनी खाला को कहेगी कि आप बस फिक्र ही ना करें, इस बार मैं किसी को शक भी नहीं होने दूंगी, आप बस देखती जाए मैं करती क्या हूँ। अब उधर जब इरसा बानो से मिलेगी तो बानो इरसा को अपनी मंगनी में इनवाइट करेगी और कहेगी कि अगर इंसान की शादी अगर अपनी पसंदीदगी की वजह से हो जाए तो वो खुश होता है, लेकिन अगर उस इंसान से हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता है तो इंसान खुश नहीं बल्कि खुशकिस्मत होता है। ये सुनकर इरसा बानो की तरफ देखेगी और बानो की आंखों की चमक से उसकी खुशकिस्मती पर रश्क करेगी, क्योंकि इरसा को भी यही लगता है कि प्यार और एतबार होना एक रिश्ते में कितना जरूरी है, और सोचेगी कि कमाल साहब तो ना मुझसे प्यार करते हैं और ना एतबार। वो बानो को बोलेगी कि मैं जरूर तुम्हारी मंगनी में आऊंगी। जब इरसा घर पहुंचेगी और गहरी सोच में डूबी होगी तो आइज़ल आकर इरसा के पास बैठ जाएगी और इरसा से बोलेगी मैंने आपके साथ बहुत कुछ किया, मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हालांकि ये आइज़ल की चाल में शुरुआत होती है, मगर इरसा फिर आइज़ल की बातों में आ जाएगी। आइज़ल इरसा से मजीद कहेगी मैं जब आपको तकलीफ पहुंचाती हूँ दर्द मेरे ही पापा को होता है, क्योंकि आप पापा की जिम्मेदारी हैं, और जब पापा को दर्द होता है तो मेरी मामा के आंसू बहते हैं और मैं अपनी मामा को कभी दुखी नहीं देख सकती। आप प्लीज मुझे माफ कर दें, आई एम रियली वेरी सॉरी। इरसा जो आइज़ल की हर चाल की तरह इस नई चाल से भी बेखबर होगी, वो हैरान होकर आइज़ल को देखेगी और सोचेगी आइज़ल कैसे इतना बदल गई, क्या वाकई आइज़ल को अपने किए पर शर्मिंदगी है। और भोली इरसा आइज़ल की नई चाल में फंसकर आइज़ल को माफ कर देगी और कहेगी अगर तुम मुझे मामा नहीं बना सकती तो हम दोस्तों की तरह इस घर में रह सकते हैं, जहां तुम मुझसे और मैं तुमसे हर बात शेयर कर सकूं। मगर ये सब तो आइज़ल की नई चाल है, इरसा को कौन समझाए। जब कमाल साहब घर पहुंचेंगे तो इरसा कमाल साहब से कहेगी कि बानो की मंगनी है आज, क्या मैं वहां चली जाऊं? सिर्फ कुछ देर के लिए ही जाना है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। जिस पर कमाल साहब इरसा को जवाब में ना कर देंगे, मगर इरसा को दास देकर कहेंगे कि सिर्फ कुछ देर के लिए। जिस पर इरसा हाँ में सर हिलाएगी। कमाल साहब बोलेंगे जाओ जल्दी वापस आना। इरसा खुश होकर कमाल साहब को शुक्रिया अदा करेगी। इरसा जो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है, अपनी शनाख्त बनाना चाहती है, आखिरकार उसे नौकरी मिल ही जाएगी। मगर इरसा उस वक्त हैरान हो जाएगी जब उसे बगैर तजर्बे और नामुकम्मल तालीम के बावजूद इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। खुशी के मारे इरसा फूले नहीं समाएगी। मगर इंटरव्यू के फौरन बाद इरसा को पता चल जाएगा कि इरसा को ये नौकरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि कमाल साहब की वजह से मिलती है। तो उसे बहुत दुख होगा कि कमाल साहब ने उस ऑफिस में अपने दोस्त को कॉल करके इरसा को जॉब देने का कहा होगा। ड्रामा अब और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि अब दानियाल की एंट्री इरसा की जिंदगी में होने वाली है। दानियाल आइज़ल की एक नई चाल होगी और आइज़ल दानियाल को ही इरसा की जिंदगी में आने का बोलती है। दानियाल हैंडसम और चालाक लड़का होगा जो इरसा की जिंदगी में आकर इरसा को कमाल साहब के खिलाफ भड़काएगा और इरसा को कमाल साहब से अलग कर देगा। तब आइज़ल की खुशी दीदनी होगी क्योंकि उसकी आखिरी चाल कामयाब हो चुकी होगी। ड्रामे में आप सब मजीद देखेंगे कि आइज़ल को आइज़ल की खाला कहेंगी कि आप जो भी करना है ध्यान से और सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर इस बार तुम पकड़ी गई तो तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, ये बात तुम याद रखना। जिस पर आइज़ल अपनी खाला को कहेगी कि आप बस फिक्र ही ना करें, इस बार मैं किसी को शक भी नहीं होने दूंगी, आप बस देखती जाए मैं करती क्या हूँ। अब
उधर जब इरसा बानो से मिलेगी तो बानो इरसा को अपनी मंगनी में इनवाइट करेगी और कहेगी कि अगर इंसान की शादी अगर अपनी पसंदीदगी की वजह से हो जाए तो वो खुश होता है, लेकिन अगर उस इंसान से हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता है तो इंसान खुश नहीं बल्कि खुशकिस्मत होता है। ये सुनकर इरसा बानो की तरफ देखेगी और बानो की आंखों की चमक से उसकी खुशकिस्मती पर रश्क करेगी, क्योंकि इरसा को भी यही लगता है कि प्यार और एतबार होना एक रिश्ते में कितना ज़रूरी है, और सोचेगी कि कमाल साहब तो ना मुझसे प्यार करते हैं और ना एतबार। वो बानो को बोलेगी कि मैं ज़रूर तुम्हारी मंगनी में आऊँगी। जब इरसा घर पहुंचेगी और गहरी सोच में डूबी होगी तो आइजल आकर इरसा के पास बैठ जाएगी और इरसा से बोलेगी, मैंने आपके साथ बहुत कुछ किया, मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हालांकि ये आइजल की चाल में शुरुआत होती है, मगर इरसा फिर आइजल की बातों में आ जाएगी। आइजल इरसा से मजीद कहेगी, मैं जब आपको तकलीफ पहुंचाती हूँ दर्द मेरे ही पापा को होता है, क्योंकि आप पापा की जिम्मेदारी हैं, और जब पापा को दर्द होता है तो मेरी मामा के आंसू बहते हैं और मैं अपनी मामा को कभी दुखी नहीं देख सकती। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आई एम रियली वेरी सॉरी। इरसा जो आइजल की हर चाल की तरह इस नई चाल से भी बेखबर होगी, वो हैरान होकर आइजल को देखेगी और सोचेगी आइजल कैसे इतना बदल गई, क्या वाकई आइजल को अपने किए पर शर्मिंदगी है। और भोली इरसा आइजल की नई चाल में फंसकर आइजल को माफ कर देगी और कहेगी, अगर तुम मुझे मामा नहीं बना सकती तो हम दोस्तों की तरह इस घर में रह सकते हैं, जहां तुम मुझसे और मैं तुमसे हर बात शेयर कर सकूं। मगर ये सब तो आइजल की नई चाल है, इरसा को कौन समझाए। जब कमाल साहब घर पहुंचेंगे तो इरसा कमाल साहब से कहेगी कि बानो की मंगनी है आज, क्या मैं वहां चली जाऊं? सिर्फ कुछ देर के लिए ही जाना है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। जिस पर कमाल साहब इरसा को जवाब में ना कर देंगे, मगर इरसा को उदास देकर कहेंगे कि सिर्फ कुछ देर के लिए। जिस पर इरसा हाँ में सर हिलाएगी। कमाल साहब बोलेंगे, जाओ जल्दी वापस आना। इरसा खुश होकर कमाल साहब को शुक्रिया अदा करेगी। इरसा जो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है, अपनी शनाख्त बनाना चाहती है, आखिरकार उसे नौकरी मिल ही जाएगी। मगर इरसा उस वक्त हैरान हो जाएगी जब उसे बगैर तजर्बे और नामुकम्मल तालीम के बावजूद इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। खुशी के मारे इरसा फूले नहीं समाएगी, मगर इंटरव्यू के फौरन बाद ही इरसा को पता चल जाएगा कि इरसा को ये नौकरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि कमाल साहब की वजह से मिलती है। तो उसे बहुत दुख होगा कि कमाल साहब ने उस ऑफिस में अपने दोस्त को कॉल करके इरसा को जॉब देने का कहा होगा। ड्रामा अब और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अब दानियाल की एंट्री इरसा की जिंदगी में होने वाली है। दानियाल आइजल की एक नई चाल होगी और आइजल दानियाल को ही इरसा की जिंदगी में आने का बोलती है। दानियाल हैंडसम और चालाक लड़का होगा जो इरसा की जिंदगी में आकर इरसा को कमाल साहब के खिलाफ भड़काएगा और इरसा को कमाल साहब से अलग कर देगा। तब आइजल की खुशी दीदनी होगी, क्योंकि उसकी आखिरी चाल कामयाब हो चुकी होगी। ड्रामे में आप सब मजीद देखेंगे कि आइजल को आइजल की खाला कहेंगी कि आप जो भी करना है ध्यान से और सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर इस बार तुम पकड़ी गई तो तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, ये बात तुम याद रखना। जिस पर आइजल अपनी खाला को कहेगी कि आप बस फिक्र ही ना करें, इस बार मैं किसी को शक भी नहीं होने दूंगी, आप बस देखती जाए मैं करती क्या हूँ अब। उधर जब इरसा बानो से मिलेगी तो बानो इरसा को अपनी मंगनी में इनवाइट करेगी और कहेगी कि अगर इंसान की शादी अगर अपनी पसंदीदगी की वजह से हो जाए तो वो खुश होता है, लेकिन अगर उस इंसान से हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता है तो इंसान खुश नहीं बल्कि खुशकिस्मत होता है। ये सुनकर इरसा बानो की तरफ देखेगी और बानो की आंखों की चमक से उसकी खुशकिस्मती पर रश्क करेगी, क्योंकि इरसा को भी यही लगता है कि प्यार और एतबार होना एक रिश्ते में कितना ज़रूरी है, और सोचेगी कि कमाल साहब तो ना मुझसे प्यार करते हैं और ना एतबार। वो बानो को बोलेगी कि मैं ज़रूर तुम्हारी मंगनी में आऊँगी। जब इरसा घर पहुंचेगी और गहरी सोच में डूबी होगी तो आइजल आकर इरसा के पास बैठ जाएगी और इरसा से बोलेगी, मैंने आपके साथ बहुत कुछ किया, मुझे इस पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हालांकि ये आइजल की चाल में शुरुआत होती है, मगर इरसा फिर आइजल की बातों में आ जाएगी। आइजल इरसा से मजीद कहेगी, मैं जब आपको तकलीफ पहुंचाती हूँ दर्द मेरे ही पापा को होता है, क्योंकि आप पापा की जिम्मेदारी हैं, और जब पापा को दर्द होता है तो मेरी मामा के आंसू बहते हैं और मैं अपनी मामा को कभी दुखी नहीं देख सकती। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आई एम रियली वेरी सॉरी। इरसा जो आइजल की हर चाल की तरह इस नई चाल से भी बेखबर होगी, वो हैरान होकर आइजल को देखेगी और सोचेगी आइजल कैसे इतना बदल गई, क्या वाकई आइजल को अपने किए पर शर्मिंदगी है। और भोली इरसा आइजल की नई चाल में फंसकर आइजल को माफ कर देगी और कहेगी, अगर तुम मुझे मामा नहीं बना सकती तो हम दोस्तों की तरह इस घर में रह सकते हैं, जहां तुम मुझसे और मैं तुमसे हर बात शेयर कर सकूं।
मगर ये सब तो आइजल की नई चाल है, इर्सा को कौन समझाए। जब कमाल साहब घर पहुंचेंगे तो इर्सा कमाल साहब से कहेगी कि बानो की मंगनी है आज, क्या मैं वहां चली जाऊं? सिर्फ कुछ देर के लिए ही जाना है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। जिस पर कमाल साहब इर्सा को जवाब में ना कर देंगे, मगर इर्सा को दास देकर कहेंगे कि सिर्फ कुछ देर के लिए। जिस पर इर्सा हाँ में सर हिलाएगी। कमाल साहब बोलेंगे जाओ जल्दी वापस आना। इर्सा खुश होकर कमाल साहब का शुक्रिया अदा करेगी। क्या आइजल की नई चाल कर देगी इर्सा को कमाल साहब से जुदा, या दानियाल को भी हो जाएगा इर्सा से सच्चा प्यार? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।